Hello students, welcome. In this video, we will discuss on the change of variable. Actually, the university has given the syllabus there. The proof of this theorem is not included, only a statement is included. So look at the change of variable. What is the statement of change of variable formula? Means if we want to change the variable in xy to uv, then what is the use or what is the criteria to take the change of variable formula and how it works? So look at here. Suppose the region G, which is subset of R2 in the UV plane, actually this is in UV plane, is transformed into the region E in XY plane by the function G from capital G to R2 given by GUV, isn't it? Actually G is subset of R2 and the function is given from G to capital R2 and that function is small g. Okay, so GUV becomes G1 U comma V comma G2 U comma V, where G1 and G2 are the functions of U and V. Suppose G has non-zero Jacobian. Look at the Jacobian. Non-zero Jacobian J G1 G2 upon U comma V. Define f from E to R be a continuous function, then double integral over E f of x comma y dx dy is equal to double integral over G f of G1 UV comma G2 UV mod J du dv, where J is the Jacobian and Jacobian is given by dabba G1 G2 upon dabba UV, and which can be find is equal to mod dabba G1 by dabba U, dabba G1 by dabba V, dabba G2 by dabba U, dabba G2 by dabba V. So this mod, if we take a derivative of that G1 G2 with respect to U, we put it in here and just find out this, so we get that J. And we know that if J dash, याचं जर उलटं करायचं ठरवलं UV वरती आणि G1 G2 खाली आला तर तो असेल माझा J dash. So keep in mind J into J dash is equal to 1. So J dash becomes 1 upon J. Okay, so this is the statement is very lengthy and broad. Okay, so if look at the statement of this change of variable formula, suppose once again just repeat it, just pay attention. Suppose the region G, which is subset of R2 in the UV plane, is transformed into the region E in XY plane. म्हणजे जो तुमचा region आहे G हा UV plane मध्ये आहे, तो जर तुम्हाला XY plane मध्ये करायचा असेल ट्रान्सफॉर्म, त्याचं नाव तोच region जो काही आहे G तो ट्रान्सफॉर्म करायचा आहे E मध्ये XY plane मध्ये. त्यासाठी एक फंक्शनची गरज असणार आहे. तो फंक्शन इज स्मॉल g फ्रॉम कॅपिटल G to R2 given by G of UV, and that G of UV is equal to G1 UV comma G2 UV, where G1 G2 are functions of U and V. Okay, suppose G has non-zero Jacobian. आता बघा G has non-zero Jacobian म्हणजे इथे Jacobian आहे G चा. सो काय G हा डिपेंड आहे U आणि V वरती. सो Jacobian काय असेल Jacobian J is G1 G2 upon U comma V. Define f from, आता बघा नेक्स्ट फंक्शन f from E to R be a continuous function, E to R be a continuous function, then double integral over E and double integral over G, there is a relation double integral over E f of xy dx dy is equal to double integral over G f of G1 UV comma G2 UV mod J du dv. So this is the formula where J is the Jacobian. Already we have discussed Jacobian in second year. Already we discussed this. Okay, so guys, next we move to the formula. Look at the formula. Formula is very easy, but if we want to find a Jacobian, so look at the Jacobian. Jacobian is one so easy. Actually हे सगळं डिस्कस झालेलं आहे तुम्हाला SY मध्ये Jacobian कसा काढायचा, बट हिअर ते तुम्हाला फक्त फॉर्म्युला फॉर्ममध्ये आहे, ते तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये सॉल्व करता येईल. तर एक एक्झाम्पल आपण अतिशय इझी वेने इथं सॉल्व केलेलं आहे. ते एक्झाम्पल तुम्ही एकदा बघा. ते एक्झाम्पल बघितल्या तुम्हाला कळतं की ते चेंज ऑफ व्हेरिएबलच करायचं आहे.
प्रश्न विचारतात की युझिंग सुटेबल चेंज ऑफ व्हेरिएबल जस्ट सॉल्व द एक्झाम्पल. ओके, म्हणजे जे हेडिंग तुम्ही वरती यूज केलेलं आहे तेच हेडिंग तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये पण येतं आणि ते एक्झाम्पल पाहिल्या कळतं की आपल्याला चेंज ऑफ व्हेरिएबलनेच करायचं आहे. ओके, सो लुक ॲट द एक्झाम्पल. इव्हॅल्युएट the integral double integral over s x minus 2y upon x plus 2y bracket raised to 3 minus cube dx dy by, look at here, by a suitable change of variable where s is the region bounded by the line x minus 2y is equal to 1, x minus 2y is equal to 2, x plus 2y is equal to 1 and x plus 2y is equal to 3. ओके, आता हे हा रिजन बाउंडेड बाय द लाईन्स, हे 4 लाईननी रिजन बाउंडेड झालेला आहे. तो तुम्हाला चेंज ऑफ व्हेरिएबलने सॉल्व करायचा आहे. मग तो इझी करायचा आहे आणि देन ते सॉल्व करायचं आहे. तर बघा आता मी काय करतोय, एक्स मायनस 2y इज इक्वल टू 1, एक्स मायनस 2y इज इक्वल टू 2 अँड एक्स प्लस 2y हे जे आहे तर याला यू पुट केला. पुट यू इज इक्वल टू एक्स मायनस 2y अँड व्ही इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y. ओके, so we get u is equal to 1, u is equal to 2, v is equal to 1 and v is equal to 3. हे आफ्टर सबस्टिट्यूशन आहे बरं का, हे सबस्टिट्यूशन पुट केल्यानंतर आहे. सबस्टिट्यूशन ठेवल्यानंतर आपल्याला u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 3 आपल्याला भेटलेलं आहे. वी नो दॅट dx dy हे तुम्हाला कशाने रिप्लेस करायचं आहे, मॉड जे du dv ने, कारण आपण चेंज ऑफ व्हेरिएबल करतोय आता. सो चेंज ऑफ व्हेरिएबल जे इज इक्वल टू, आपण काय केलं आहे बघा, एक्स वाय, सो यू एक्स वायला यूमध्ये ठेवला आहे, तसंच एक्स वायला व्हीमध्ये पण, म्हणजे लुक एट हिअर, जे काय असेल, जे इज दिलेलं एक्झाम्पल तुम्हाला एक्स वायमध्ये आहे. सो डॅबा एक्स वाय अपॉन डॅबा यू व्ही, कारण आपण नावं बदलली, एक यू व्ही प्लेनमध्ये करतोय. दिलेलं एक्झाम्पल एक्स वायमध्ये होतं ते आपण यू व्ही प्लेनमध्ये करतोय, त्यामुळे यू आणि व्ही हा खाली असेल आणि जे एक्स वाय आहे ते वरती असेल. त्यासाठी आता बघा, सो जॅकोबियन इज डॅबा डो एक्स कॉमा वाय अपॉन डो यू व्ही. With the help of formula we can write dabba x by dabba u, dabba x by dabba v, dabba y by dabba u, dabba y by dabba v चा डिटर्मिनंट. हिअर एक्स वाय मला u आणि v मध्ये हवा आहे, तरच मी याचे डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u आणि v काढू शकतो. ओके, तर बघा आता जे आपण सबस्टिट्यूट केलेलं असतं वरती तेच आपल्याला यूज करायचं आहे. काय पुट केलं आपण, एक्स मायनस 2y इज इक्वल टू यू आहे, तसंच एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू व्ही आहे. हे इक्वेशन सॉल्व करून घेतलं आपण. तर इक्वेशन सॉल्व केल्यानंतर आता काय होईल, दोघांची ॲडिशन केली, एक्स निघून वाय 2y निघून गेले, ट्वाईस एक्स इज इक्वल टू यू प्लस व्ही, ह्याच्यावरून एक्सची किंमत किती आली, यू प्लस व्ही बाय 2. सिमिलरली तुम्हाला वाय पण शोधायचं आहे, तर ही एक्सची व्हॅल्यू उचला, एका इक्वेशनमध्ये पुट करा कुठल्याही, आणि सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला काही वायची व्हॅल्यू मिळेल. सो वाय म्हणला व्ही मायनस यू अपॉन 4. एकदा एक्स आणि एकदा वाय भेटला की याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू यू घ्यायचं, याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू व्ही घ्यायचं. सिमिलरली वायचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू यू घ्यायचं आहे, तसंच व्ही पण घ्यायचं आहे. आता डेरिव्हेटिव्ह काढून घ्या. सो डॅबा एक्स बाय डॅबा यू जर मी काढला, याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू यू घेतला तर 1/2, डॅबा एक्स बाय डॅबा व्ही 1/2, डॅबा वाय बाय डॅबा यू मायनस 1/4 आणि डॅबा वाय बाय डॅबा व्ही म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू व्ही घ्यायचा, तो मायनस ॲक्च्युली व्ही घ्यायचं, सो 1/4. हे 4 डेरिव्हेटिव्ह काढले, जॅकोबियन काढूया. आता हे आपण जेमध्ये टाकल्यानंतर जे बिकम्स 1/2 1/2 मायनस 1/4. हा डिटर्मिनंट सॉल्व केला तर तुम्हाला आन्सर मिळेल 1/4. सो दिस इज माय जे काय आला 1/4. ऑर सेक्शनमध्ये तुम्हाला हे पण दिलेलं आहे बघा, आपण काय पुट केलेलं आहे, यू इज एक्स मायनस 2y, व्ही काय पुट केलं आहे, एक्स प्लस 2y, म्हणजे यू हा एक्स आणि वायमध्ये ऑलरेडी आहे, तसंच व्ही हा एक्स आणि वायमध्ये आहे. तर तिथे जे आपण ट्रान्सफॉर्मेशन केले ते न करता तुम्ही इथं डायरेक्ट, आपल्याला एक्झाम्पल एक्स वाय हा यू व्हीमध्ये करायचं आहे, पण इथं आपण पुट काय केलं आहे, यू इज इक्वल टू एक्स मायनस 2y, व्ही इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, म्हणजे ऑलरेडी इथं आपण यू आणि व्ही हे एक्स वायमध्ये आहे. तर आपण इथं जेड एच काढून घेऊया. जेड एच म्हणजे काय बघा, आता आपल्याला हवं आहे ते एक्स वायवरती हवं आहे, पण ॲक्च्युली जर आपण काढायला गेलो तर इथं काय आहे, यू व्ही इन टर्म्स ऑफ एक्स वाय ऑलरेडी आपण पुट केलेलं आहे. तर मी इथं यू व्हीला वरती ठेवेल आणि एक्स वायला खाली ठेवेल. तर काय होईल, हे डॅबा यू बाय डॅबा एक्स, डॅबा यू बाय डॅबा एक्स, ॲक्च्युली वाय इथे डॅबा व्ही बाय डॅबा एक्स, डॅबा व्ही बाय डॅबा. हे सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला जे काय जे डॅश मिळेल 4. पण आपल्याला माहिती आहे जे इंटू जे डॅश इज इक्वल टू 1 मीन्स जे डॅश
जे इज काय बनेल 1/जे डॅश. जे डॅश मी काढलेलं आहे 4, सो माय आन्सर जे किती आला 1/4. हे 3 ओळीमध्ये आन्सर होतं, बट तिथे तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मेशन करावं लागतं. त्यामुळे एक्झाम्पल कशामध्ये दिलं आहे, आपण काय पुट केलं आहे ते व्यवस्थित बघा आणि तसं ट्रान्सफॉर्मेशन वापरा. जर दिलेलं एक्झाम्पल XYमध्ये असेल ते तुम्हाला UVमध्ये करायचं असेल तर ते असणार आहे जे. पण दिलेलं एक्झाम्पल UVमध्ये असेल ते तुम्हाला XYमध्ये करायचं असेल तो असणार आहे जे. पण अपोजिटला गेला तुम्ही की ते असणार आहे जे डॅश. सो हे एक्झाम्पल तुम्ही व्यवस्थित बघा. नेक्स्ट, x मायनस ट्वाईस वाय अपॉन x प्लस ट्वाईस वाय जर रेस टू क्यूब हे आपण काय करू शकतो u/v रेस टू 3 हे जर केलं तर काय होईल हे. आता एक्झाम्पल करूया. सो I बिकम्स इंटिग्रेशन u फ्रॉम 1 to 2 v फ्रॉम 1 to 3 u क्यूब अपॉन v क्यूब 1/4 du dv. आता हे एक्झाम्पल सॉल्व करा. सॉल्व केल्यानंतर तुमचा आन्सर काय येईल 5/12. स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक स्टेप ही चेक करा. व्हिडिओ पॉज करून हा स्टेप बाय स्टेप एक्झाम्पल सॉल्व करा, तुम्हाला याचा आन्सर मिळून जाईल. ओके, सो दिस इज अबाउट द चेंज ऑफ व्हेरिएबल फॉर्म्युला. ॲक्च्युली दिस वन इज व्हेरी इझी, बट इफ यू कन्फ्युजन होतं कुठे आपल्याला, की कन्फ्युजन आपण काय पुट करतो आहे. जर x मायनस ट्वाईस वाय इज इक्वल टू यू करतो आहे आणि x प्लस ट्वाईस वाय इज इक्वल टू व्ही करतो आहे, म्हणजे यू आणि व्ही हे तुम्हाला ऑलरेडी XYमध्ये दिलेलं आहे. तिथे तुम्ही त्याचा जे डॅश काढा. उलटं करतोय ना आपण, सो उलटं जे डॅश काढायचं आणि त्याच्यावरून जे काढायचा. ॲक्च्युली आपल्याला जे हवा असतो, जे डॅश नाही. ओके, सो एवढंच लक्षात ठेवा. आता नेक्स्ट जे आहे त्याच्यामध्ये होमवर्कसाठी तुम्हाला एक एक्झाम्पल आहे. इव्हॅल्युएट डबल इंटिग्रल x² dA वेअर S इज द रिजन बाउंडेड बाय द लाईन्स. इथं बघा आता ट्वाईस x मायनस वाय इज इक्वल टू 1, ट्वाईस x मायनस वाय इज इक्वल टू -2, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1. म्हणजे आता मी पुट काय करतो आहे, सो पुट हिंट ही आहे, पुट u इज इक्वल टू ट्वाईस x मायनस वाय आणि v इज इक्वल टू x प्लस 3y. म्हणजे u आणि v इथे हे ऑलरेडी x आणि वायमध्ये आहे, पण एक्झाम्पल आपल्याला देताना XYमध्ये दिले ते आपल्याला चेंज ऑफ व्हेरिएबलमध्ये करायचं आहे. तर तिथे तुम्हाला जे डॅश तुम्ही काढला, जे डॅश काढा, तो काय असेल UX UY VX VY, त्याच्यातून तुम्हाला जे डॅश मिळेल आणि मग जे डॅशचा आन्सर जे काय असेल त्याच्यातून तुम्ही जे काढा. जे असेल 1/जे डॅश, म्हणजे हे इझी होऊन जातं. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. ही एवढी हिंट आहे. हा जे डॅश काढल्यानंतर मग त्याचा रेसिप्रोकल घ्या, तुम्हाला जे मिळेल आणि आलेल्या आन्सर मग त्या एक्झाम्पलमध्ये ठेवा. जो काही फॉर्म आहे तो तुम्हाला मिळून जाईल आणि एक्झाम्पल सॉल्व होईल. सो दिस इज द होमवर्क. यू जस्ट सॉल्व दिस at home and just find or just send it on a WhatsApp group and just check. If you have any queries you can ask me anytime. You just call me on WhatsApp वर विचारलं तरी चालेल. आता नेक्स्ट अँड लास्ट टॉपिक आहे आपल्या ह्या युनिटचा, तो आहे अतिशय महत्त्वाचा. तुम्हाला फक्त फॉर्म्युला लक्षात आला पाहिजे की डिफरन्शिएशन अंडर इन द इंटिग्रल साइन. ओके, डिफरन्शिएशन अंडर द इंटिग्रल साइन. लुक एट हिअर. यासाठी तुम्हाला लागणारे लिबनीज हे जे आहे इंटिग्रेशनच्या साईनच्या हातमध्ये तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. हा रूल आहे, त्या रूलला म्हणतात लिबनीज रूल. सो इट इज डिस्कवर्ड बाय द लिबनीज. ओके, सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लिबनीज फॉर्म्युला और लिबनीज थियरम और लिबनीज रूल. सो जस्ट चेक इट. लेट यू बी अन ओपन सेट. व्हॉट इज द ओपन सेट? सो ओपन सेट मीन्स त्याच्या आतमधल्या प्रत्येक पॉईंटला जर मी नेबरहूड घेतला तर म्हणजे ओपन बॉल घेतला तर तो ओपन बॉल त्याच सेटमध्ये राहतो, त्याला ओपन सेट म्हणतात. ओके, यू बी अन ओपन सेट इन R2 कंटेनिंग द रेक्टँग्युलर एरिया और रेक्टँगल कसा असतो AB क्रॉस CD. डिफाईन F फ्रॉम U to R इज अ कंटिन्युअसली डिफरन्शिएबल फंक्शन. कंटिन्युअसली डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे ते. देन शो दॅट g डॅश ऑफ x इज इक्वल टू इंटिग्रेशन C to D डॅ बाय f बाय x ॲट xy dy वेअर g ऑफ x इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ओव्हर C to D fxy dy. सो हे आहे इथं g डॅश. सो डेरिव्हेटिव्ह याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं आपण g डॅश, ते इंटिग्रेशनच्या साईनमध्ये आतमध्ये गेल्यानंतर काय होतील पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह झालेलं आहे. बट लुक ॲट हिअर, हा रूल जो आहे दॅट रूल इज द लिबनीज रूल. ओके, सो हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हमध्ये पण ह्याचं स्टेटमेंट कधी विचारतात की व्हॉट इज द जी डॅश ऑफ एक्स. बरेच जण विसरतात आणि कधी लिमिट्स चुकीचे देतात. आता इथे बघा, दिस इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी वाय. ओके, ह्याचा प्रूफ आहे, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस प्रूफ. ॲक्च्युली वी आर डीलिंग विथ और वी आर फोकसिंग ऑन एक्झाम्पल्स. सो एक्झाम्पल्स आर व्हेरी मच इझी. त्यानंतर त्याची एक करोलरी आहे. करोलरी बघा, स्टेटमेंट पुन्हा एकदा लक्ष देऊन वाचा.
Let U be an open set in R2 containing the rectangular AB cross CD. Define f from U to R is continuous differential function. Then show that g dash of x is equal to integration over c to d da by f by da by x at xy dy, where gx is integration over c to d fxy dy for all x belongs to closed interval AB. Okay, this is the Leibniz rule. Now the corollary of Leibniz rule, look at here. Let f be a continuous on R, rectangle R, AB cross CD, and phi x psi x are continuous function on R. Phi x आणि psi x हे दोन continuous function आहेत R वरती, and g of x is equal to integration phi of x to psi of x fxy dy for all x belongs to AB. Then इथं बघा, इथे c to d होते, कॉन्स्टंट होते, पण इथं कॉन्स्टंट नाही आहे, phi x to psi x आहे. देन जी डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, कारण याच्यावरती तुम्हाला 5 मार्क्स एक्झाम्पल पेपरला विचारलं जायचं. सो जी डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू काय होईल, याचं डेरिव्हेटिव्ह. आता हे इंटिग्रेशन साईन आतमध्ये जाईल, डेरिव्हेटिव्ह ह्या इंटिग्रेशनच्या साईनमध्ये आणायचं असेल आतमध्ये, तर काय होईल बघा, इंटिग्रेशन फाय ऑफ एक्स टू साय ऑफ एक्स एफ एक्स, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स असणार आहे, त्यामुळे एफ एक्स एक्स वाय एफ एक्स ॲट एक्स वाय डी वाय प्लस एफमध्ये एक्स ॲज इट इज ठेवा, वायच्या ठिकाणी साय एक्स टाका, अप्पर लिमिट काय आहे साय एक्स इन टू साय डॅश ऑफ एक्स मायनस एफ एक्सच्या ठिकाणी एक्स, वायच्या ठिकाणी फाय ऑफ एक्स फाय डॅश ऑफ एक्स. हे लिहिल्यानंतर तो तुमचा हे झाल्यानंतर तुमचा हा फॉर्म्युला कंप्लीट झाला, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता. एक्झाम्पल अतिशय सोपे असतात. तर लुक ॲट द एक्झाम्पल्स. एक एक्झाम्पल आपण इथे घेऊया आणि एक एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्कला असेल. फाइंड g dash of x if g of x is 0 to x square sin xy upon y dy. याचं तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे. ऑलरेडी हे इंटिग्रेशनमध्ये दिलेलं आहे, म्हणजे तुम्हाला डिफरन्शिएशन अंडर द इंटिग्रल साईन करायचं आहे, हे तुमच्या लक्षात येतं. तिथे तुम्हाला कोणी म्हणत नाही की लिबनीज रूलनी करा. ॲक्च्युली हे एक्झाम्पल तुम्हाला लिबनीज रूलनी सॉल्व करायचं आहे, बट ते तुम्हाला कळलं पाहिजे, कारण ते प्रिंटिंगचा खर्च वाचवण्याच्या प्रयत्नामध्ये ते तुम्हाला कशाने सॉल्व करायचं सांगत नाही. त्यामुळे तुम्ही डायरेक्ट फक्त जे काही एक्झाम्पल आहे ते कळल्यानंतर आणि बघितल्यानंतर तुम्हाला जे वाटलं पाहिजे की हां हे वाचलं आहे कुठे, आपण लिबनीज रूलमध्ये वाचलं आहे. सो लिबनीज रूल काय सांगतो की इंटिग्रेशनच्या साईनमध्ये आतमध्ये डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. ओके, पण त्याआधी तुम्हाला आधी इंटिग्रेशनचे लिमिट्स चेक करायचे आहेत. आता इथे इंटिग्रेशनचं लिमिट काय आहे, लोअर लिमिट आहे 0, अप्पर लिमिट आहे एक्स स्क्वेअर, म्हणजे फाय ऑफ एक्स आणि साय ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला आठवला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला इंटिग्रेशनचे साईन जे लिमिट्स आहेत ते लिमिट्स तुम्हाला कॉन्स्टंट दिलेले नाही आहेत, ते लिमिट्स कसे आहेत, फंक्शन आहे. तर आधी ते लिहून घ्या. काय लिहून घ्या, तर साय एक्स आहे तुमचा एक्स स्क्वेअर, फाय ऑफ एक्स आहे 0. मग यासाठी आपण काय वापरतो, तो करोलरी ऑफ लिबनीज रूल वापरतो, ती वरती आपण लिहिलेली आहे. मग ती करोलरी तुमच्या लक्षात असणं गरजेचं आहे. मग आधी काय काय बघा, जे जे ओळखता येईल ते ओळखूया. एफ ऑफ एक्स वाय काय दिलेलं आहे, साईन एक्स वाय अपॉन वाय. फाय ऑफ एक्स आहे 0, साय ऑफ एक्स आहे एक्स स्क्वेअर. मग आता जे जे काही लागते ते आपण काढून घेऊया. तुम्हाला काय काय फॉर्म्युलामध्ये लागणार आहे, एफचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लागणार आहे, तर ते काढलं. एफ एक्स ॲट एक्स वाय इज डॅबा बाय डॅबा एक्स ऑफ हे सॉल्व केल्यानंतर 1/y इज कॉन्स्टंट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साईन इज कॉस एक्स वाय, आणि पुन्हा याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढला तर तो वाय येणार आहे. वायला वाय कॅन्सल झाला तर काय राहिलं, हे कॉस एक्स वाय. तर एफ एक्स काढून झाला. देन फाय ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, 0चा डेरिव्हेटिव्ह 0च असणार आहे. साय ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह असणार आहे ट्वाईस एक्स. आता हे सगळं डेटा उचलून त्या वरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाका. फॉर्म्युला टाकल्यानंतर काय होईल, 0 to x स्क्वेअर एफ एक्स म्हणजे कॉस एक्स वाय डी वाय प्लस, आता बघा हे एफमध्ये एक्सच्या ठिकाणी एक्स ठेवा, वायच्या ठिकाणी साय एक्स टाका. साय एक्स काय आहे माझा एक्स स्क्वेअर, तर काय होईल, हे एफमध्ये म्हणजे याच्यामध्ये एक्स ॲज इट इज, वायच्या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर, खाली परत एक्स स्क्वेअर. ओके, इथलं एक्स स्क्वेअरला इथला वरचा एक्स गेला तर ते राहील हे, आणि हे बाकीचं सगळं 0 होईल, कारण माझा साय एक्सच 0 आहे, तर पुढचं काही करायची गरज नाही. आणि मग इंटिग्रेशन सॉल्व करा. इंटिग्रेशन अतिशय सोपं असतं. काही जे जाणाऱ्या गोष्टी घालवा, स्टेप बाय स्टेप चेक करा. हे 1 2, तुमचं लास्टचा आन्सर जी डॅश ऑफ एक्स किती आला, साईन एक्स क्यूब अपॉन एक्स. सो दिस इज माय लास्ट example on the differentiation under integral sign. So here we cover our unit. Actually lot of videos we have uploaded on our YouTube, so this is your duty to see each and every video and just understand each and every concept, whatever the covered thing is there. So हे तुम्हाला जर कुठला प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही केव्हाही विचारा. ओके,
आत्तापर्यंत झालेला आपला युनिट नंबर 1 हा कवर झालेला आहे. नेक्स्ट व्हिडिओपासून आपण युनिट नंबर 2ची तयारी करूया. हा युनिट नंबर 1 मोठा होता त्यामुळे आपल्याला मोर व्हिडिओज लागले, पण युनिट नंबर 2पासून आपण ते इझी आहे, मग ते पटकन होऊन जातात, ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहू. सो आत्तापर्यंत झालेल्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही हे वारंवार पाहून त्यातल्या येणाऱ्या अडचणी तुम्ही मला केव्हाही विचारा. ओके, बाय, टेक केअर.